عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک متعین وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی کائنات کو بنایا، لیکن دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، کتنے مذہب ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کا کچھ مدعا اور مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے۔ دنیا میں انسان تبھی کامیاب ہے جب اپنے مقصد کو سمجھے گا، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے گا کہ مجھے اللہ نے دنیا کی زندگی کیوں عطا کی ہے۔ اگر انسان اس مقصد کو سمجھا تو یہ انسان کامیاب ہے، لیکن اگر انسان دنیا میں آ کر کے اپنے مقصد کو نہیں پہچان پایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کی زندگی کیوں دی ہے، اللہ نے مجھے دنیا کی زندگی کس لیے دی ہے، مجھے دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر انسان اپنے مقصد کو بھول گیا اور دوسرے کاموں میں مگن ہوا، اپنے مقصد کو بھول کر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہوا، یہ انسان دنیا میں اس کے پاس چاہے مال و دولت ہے، اس کے پاس دنیا کی سب چیزیں ہیں، لیکن اگر اپنے مقصد کو نہیں پہچان پایا، یہ انسان دنیا میں کامیاب انسان نہیں بن سکتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس دنیا میں آنے کا کچھ مقصد ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس دنیا کی زندگی کو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی گزارے، جیسا اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، ویسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری زندگی نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ نے انسانوں کو، آپ نے دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ انسان دنیا میں آئے گا، اس وقت سے لے کر کے موت تک انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنا بچپنا کیسے گزارنا ہے، اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے، اپنا بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، اپنے دن اور اپنی راتیں کیسے گزارنی ہے، اپنی زندگی میں انسان کو کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، انسان کو کہاں پر کیسے کیا کرنا ہے، اس تمام کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
दुनिया से हम सबको चले जाना है और दुनिया से जाने के बाद अपनी दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है। हमसे पूछा जाएगा अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, हमसे पूछा जाएगा दुनिया में जाकर के तुमने क्या किया। जिस अल्लाह ने तुम्हें ये दुनिया की ज़िंदगी दी थी, तुमने उस अल्लाह की मान के ज़िंदगी गुजारी या उसकी नाफरमानी करते करते ज़िंदगी गुजारते रहे। हमसे पूछा जाएगा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उसके तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी थी या गैरों के नक्शे कदम पे तुम चल पड़े थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया से हर इंसान ने जाना है। हम दुनिया में एक वक़्त के लिए आए हैं। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को इस्लाम और कुरान के मुताबिक गुजारें। इस वक्त ये जलसा यहाँ पर है, एक इदारे का जलसा है। इस इदारे में बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है, इनको कुरान सिखाया जाता है, इनको सही और गलत की पहचान कराई जाती है। ये बच्चे आपके मुस्तकबिल हैं। आपके बच्चों की जैसी तालीम होगी, जैसी इनकी तरबियत होगी, वैसा कल हमारा मुस्तकबिल होगा। अगर बच्चों की सही तरबियत की, इनको सही तालीम दी, इनको कुरान की तालीम दी, इनको नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ाया और सिखाया, तो यकीनन ये बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे, ये इस्लाम का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अगर हमने बच्चों को दीन से दूर रखा, कुरान से दूर रखा, हम दुनिया के पीछे लगे रहे और अपनी आखिरत को भुला दिया, अपने कुरान को भुला दिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को हमने भुला दिया, आपके नक्शे कदम के चलने के बजाय गैरों के रास्ते पे हम चल पड़े, तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी नाकामी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इदारे जो कायम किए जाते हैं, दीनी इदारे, दीनी मदारिस, यहाँ पर हमारे बच्चों को कुरान सिखाया जाता है, कुरान की तालीम दी जाती है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। दुनिया में कितनी किताबें हैं, कितने मज़ामीन हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन कुरान का कोई मुकाबला नहीं है, कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान के नज़दीक करें, इन्हें कुरान की तालीम दें, चाहे मदारिस में पढ़ें, चाहे स्कूलों में पढ़ें, कहीं पर भी हमारे बच्चे पढ़ें। लेकिन इतना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कुरान सीखें, हमारे बच्चे नमाज सीखें, हमारे बच्चे सही और गलत की पहचान कर पाएँ। अगर हमारे बच्चे ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचें, लेकिन अगर ये कुरान को देख कर भी पढ़ नहीं सकते हैं, तो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर हमारे बच्चे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे, इनकी नमाज सही नहीं है, इनके आमाल सही नहीं हैं, इनके अकायद सही नहीं हैं, तो ये हमारे दुनिया के ओहदे किसी काम के नहीं होंगे, ये दुनियादारी किसी काम की नहीं होगी। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अगर स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुरान की तालीम देने की फ़िक्र करें, इन्हें कुरान सिखाएं, चाहे मदारिस में भेजें, चाहे मकातिब में भेजें, लेकिन अपने बच्चों को कुरान की तालीम ज़रूर दें, इनको सीरत नबी अलैहिस्सलाम को ज़रूर पढ़ाएं, ताकि ये बच्चे कल को इस्लाम और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। वक्त काफ़ी हो चुका है, नमाज भी लेट हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।